Hello students, welcome in this video of class 10 subject English. Today we are going to see the English workshop of book review Swami and Friends by R.K. Narayan. Question number 1. Refer to the story The Boy Who Broke the Bank, lesson 2.2 by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same keeping the following points in mind. विद्यार्थी मित्रांनो, या बुक रिव्ह्यूचा उपयोग करून आपल्याला द बॉय हू ब्रोक द बँक या गोष्टीचा एक रिव्ह्यू लिहायचा आहे. द पॉईंट्स आर ऑलरेडी गिवन इन अवर टेक्स्ट बुक. सो लेट अस स्टार्ट. नेम ऑफ स्टोरी द बॉय हू ब्रोक द बँक. रायटर मीन्स ऑथर रस्किन बॉन्ड. टाइप ऑफ स्टोरी it is a comedy and interesting story. Background and setting, that is time and place. This story is about a few decades ago. It happens in a small town, Peoplenagar, which is neither a city nor a town. Main characters. The main character is Nathu, sweeper boy. The other characters are Seth Govindram, Sitaram, the washerman's son, Mrs. Srivastav, Mrs. Bhushan, Mr. Bhushan, Kamal Kishore, he is the owner of photography shop, Deep Chand, who is a barber, Old Ganpat, the beggar, the bank manager, many people in the crowd. So all these are characters in this story. Now, problem faced. Let us see what was the problem. The sweeper boy Nathu didn't get his salary. This news spreads through the town. Actually, there was no problem in the bank, but all the people wanted to get their money back urgently. As we know that it is not possible for any bank to keep all the cash ready. The manager needed some time to bring cash, but the people did not have patience. That's why the problem occurs. Language used. The language used is lucid. It is easy to understand. What you liked about the story? ही गोष्ट तुम्हाला का आवडली आहे? This story is entertaining. It also tells us how the rumors spread. What you did not like about it? कोणती गोष्ट तुम्हाला आवडली नाही या गोष्टीतली? The people don't think anything before expressing their opinion. I don't like this thing. Your general opinion of the story. एक सर्वसाधारण मत. This is a very nice and interesting story. It makes our mind curious. We are eager to know what will happen next. I think everyone will enjoy this story. विद्यार्थी मित्रांनो, या पद्धतीने गोष्टीचा रिव्ह्यू आपण लिहू शकतो. Question number 2. Look inside your thinking hat. Read the evidence. Evidence म्हणजे पुरावा. Evidence sentences given below and offer a possible explanation of what happened in this house. या ठिकाणी काही तुम्हाला पुरावे दिलेले आहेत आणि या घरामध्ये काय घडलं ते तुम्हाला ओळखायचं आहे. मेक अप सम क्वेश्चन्स टू गॅदर मोर इन्फॉर्मेशन. आपल्याला काही प्रश्न बनवावे लागतील. नाव कलेक्ट ऑल युअर एव्हिडन्सेस अँड राईट अ स्टोरी इन युअर नोटबुक. गिव्ह अ सुटेबल टायटल. विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्ड एक्झाममध्ये आपल्याला राईट अ स्टोरी रायटिंग हा टॉपिक असतो. त्याचा आपल्याला थोडासा सराव होणार आहे. काही वाक्य दिलेले आहेत, त्या वाक्यांवरून आपल्याला काय करायचं आहे? अंदाज करायचा आहे आणि एक गोष्ट लिहायची. व्हॉट कम्स टू युअर माइंड वेन यू हिअर द वर्ड मिस्चिवस. मिस्चिवस हा शब्द ऐकल्यावर तुमच्या मनात काय काय येतात? कोणते शब्द येतात? नॉटी, खोडकर, बॅड, वाईट, ट्रबल अदर्स, इतरांना त्रास देणारं, ट्रबलसम म्हणजे त्रासदायक, हे शब्द आपल्या डोक्यात येतात. There were children's footprints in the kitchen. किचनमध्ये मुलं दिसत आहेत. त्याच्यावरून तुमच्या मनात काय येऊ शकतं? Maybe they were many children. There were many children. Maybe they were eating something. ते मुलं काहीतरी खात असतील. The kitchen was messy with food spoiled. Messy म्हणजे dirty. ते किचन घाणेरडं झालं होतं. कशामुळे? Food spoiled. The children were planning to get something to eat. मुलांचं प्लॅनिंग चालू असेल किचनमध्ये काहीतरी खायचं आहे. आता आई जेव्हा येईल तेव्हा आईला काय आढळलं? मदर फाउंड एम्प्टी जार्स ऑफ बिस्किट्स,
लड्डूज, तुम्ही चॉकलेट्स वगैरे पण लिहू शकतात. तुम्हाला सांगितलं मी आपल्याला काय करायचं आहे, स्टोरी लिहायची आहे. वी वॉन्ट टू राईट अ स्टोरी related with those mischievous boys. So, this is a sample story. You can write the story in your own words. The title of this story is Mischievous Boys. विद्यार्थी मित्रांनो हे लक्षात ठेवा, टायटलला 1 मार्क असतो स्टोरी रायटिंगमध्ये, त्याच्यामुळे टायटल महत्त्वाचं आहे. Mischievous Boys. Let us start the story. One day, when mother was not at home, Sonu, who was just 10 years old, called his friends. All his friends came. They were very happy because they were going to enjoy themselves. All the boys went into the kitchen. They were searching for something to eat. Sonu brought 2 chairs from the living room. With the help of his friends, he climbed up and he got the jars of biscuits and chocolates. All the boys were very happy. They opened the jars and ate up everything. Even they didn't clean the kitchen. When mother returned home, Sonu was not at home. He was playing with his friends. Mother saw the dirty kitchen. Pieces of biscuits were lying here and there. Pieces of biscuits were lying here and there. Mother was very angry. She called Sonu. Sonu came. He was frightened. Mother said, "What have you done here?" Sonu said, "I didn't do anything." Mother said, "I will tell about this to your father. He will punish you." Sonu began to cry because he knew that his father was very strict. Sonu said, "I am sorry, mother. I will never do it again." Sonu cleaned the kitchen. He had made up his mind never to do anything wrong. In this way, students, we have completed this story. Now, we will see a table. Question number 3. Identify new words and phrases which seem to be important in the review. हा जो बुक रिव्ह्यू आपण बघतोय त्याच्यातले काही महत्त्वाचे शब्द आपल्याला लिहायचे. ट्राय टू गेस देअर मीनिंग्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. यू कॅन यूज अ डिक्शनरी टू कन्फर्म इट. फिल अप द टेबल. हा जो प्रश्न आहे ना विद्यार्थी मित्रांनो, हा आपली व्होकॅब्युलरी शब्दसंपत्ती वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आता बघा या टेबलमध्ये कोणकोणते कॉलम्स दिलेले आहेत ते आपण बघूया. फर्स्ट कॉलम वर्ड. वर्ड म्हणजे शब्द. या कॉलममध्ये शब्द दिलेत. मिनिंग कन्व्हेड. त्या शब्दाचं मिनिंग इथे दिलेलं आहे. वन सिनोनिम अँटॉनिम. सिनोनिम म्हणजे समानार्थी आणि अँटॉनिम म्हणजे विरुद्धार्थी. वर्ड क्लास म्हणजे शब्दाचा गट. शब्दाच्या जाती म्हणतो ना आपण, पार्ट्स ऑफ स्पीच. वर्ड क्लास. अदर फॉर्म्स. हा जो शब्द असेल इकडचा त्या शब्दाची रूपं. उदाहरणार्थ इथे मिस्चिवस शब्द दिला आहे ना, मिस्चिवस शब्दाची कोणकोणती रूपं आहेत ती. आणि ट्रान्सलेशन इन मदर टंग. सो लेट अस स्टार्ट. Mischievous. The word is given mischievous. Meaning naughty but innocent. Synonym. समानार्थी शब्द काय? Mischievousला naughty, troublesome. Antonym विरुद्धार्थी शब्द काय? Good and well behaved. Mischievous हा शब्द कोणत्या क्लासमध्ये बसतो? Adjective, विशेषण येते. Any other forms. याच्यामध्ये प्रिफिक्स, सफिक्स यांच्याशी संबंध असतो. मग मिस्चिवस शब्दाशी संबंधित शब्द कोणते आहे? मिस्चिफ किंवा मिस्चिवस. आणि मराठीत त्याला काय म्हणतात? खोडकर. आता पुढचा शब्द बघूया आपण. नाईटमेअर. नाईटमेअर. नाईटमेअरचं मिनिंग काय आहे? टेरिबल एक्सपिरियन्स, भयानक अनुभव. त्याचं समानार्थी काय असू शकेल? हॉरिबल ड्रीम, एक भयानक स्वप्न. नाईटमेअर हे काय आहे? नाऊन आहे आणि त्याचं मिनिंग काय आहे? दुःस्वप्न म्हणजे एक वाईट स्वप्न. हॅरेस. हॅरेस मीन्स ट्रबल, वरी. ट्रबल, रिपीटेड अटॅक्स. क्लास कोणता आहे त्याचा? वर्ब. रिलेटेड वर्ड कोणता आहे? हॅरेसमेंट. त्याचं मिनिंग आहे त्रास देणे. हॅरेस म्हणजे त्रास देणे किंवा छळणे. सेन्सिटिव्ह. सेन्सिटिव्हचं काय मिनिंग येऊ शकतो? क्विक टू रिसीव्ह इम्प्रेशन. अँटॉनिम. त्याचा विरुद्धार्थी शब्द काय आहे? इनसेन्सिटिव्ह म्हणजे IN हा प्रिफिक्स लावला आहे. सेन्सिटिव्हची वर्ड क्लास कोणता आहे? ॲडजेक्टिव्ह, विशेषण येते. त्याच्यापासून कोणता शब्द बनू शकतो? सेन्सिटिव्हिटी. आणि त्याचा मिनिंग इन मदर टंग संवेदनक्षम. तसंच
इम्प्रूव्ह शब्द आहे. इम्प्रूव्ह म्हणजे सुधारणे माहिती आहे आपल्याला. त्याचं मिनिंग काय घ्यायचा? मेक बेटर. अँटोनिम विरुद्धार्थी शब्द काय घ्यायचा? डिटोरिरेट म्हणजेच मेक वर्स म्हणजे अधिक खराब करणे. कोणती जाते ही शब्दाची? वर्ब. संबंधित शब्द कोणते येऊ शकतात? इम्प्रूव्ह पासून इम्प्रूव्हमेंट, इम्प्रूव्हेबल आणि याचा मिनिंग दिला आहे सुधारणे. अशा पद्धतीने आपण हा टेबल कंप्लीट केला आहे. क्वेश्चन नंबर 4. Find from the lesson the noun forms of the given words. पहिलं आहे हॅपन पासून काय बनलं? हॅपनिंग. ट्रू ट्रूथ. सिम्पल सिम्प्लिसिटी. कन्क्लूजन. याच्यात तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की काही काही सफिक्स या ठिकाणी लागले. हॅपनला कोणता सफिक्स लागला आहे? ING. हे सफिक्स प्रिफिक्स आणि सफिक्स जे असतात ना विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्ड एक्झामला लँग्वेज स्टडीमध्ये ते महत्त्वाचे. क्वेश्चन नंबर B. फाइंड द वर्ब फॉर्म्स ऑफ हेट्रेड, हेट, थॉट, थिंक, मीनिंग, मीन, इम्प्रूव्हमेंट, इम्प्रूव्ह, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब, ॲट्रिब्युशन, ॲट्रिब्यूट. C. Question number C. Find the adjectives of talk, talkative. टॉक पासून ॲडजेक्टिव्ह कोणतं बनलं? टॉकेटिव्ह. टॉक म्हणजे बोलणे माहिती आहे आपल्याला आणि टॉकेटिव्ह म्हणजे बोलका. इंटरेस्ट, इंटरेस्टिंग. प्युरिटी, प्युअर. टेक्निक, टेक्निकल. लिटरेचर, लिटररी. अशा पद्धतीने आपण ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स बनवलेले आहेत. सो thank you for watching this video. Enjoy learning English.